श्रीमदखंड माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनार्यनुत श्रीचरण जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सवितृकाटक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव दोच उपाति देवलक्ष्मी गण संख्या बोधित श्रीचरण जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड पुण्यरूपिणी राजमांबसुत गर्भ पुण्यफल संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पीठिकापुरा नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव పెట్టమా दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा श्रीमदनंता श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराज जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विद्याधरी राधा सुरेख श्रीराकीधर श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड विजयी भव सवितृकाटक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड दोच उपाति देवलक्ष्मी संख्या बोधित श्रीचरण जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पुण्यरूपिणी राजमांबसुत गर्भ पुण्यफल संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पीठिकापुरा नित्य विहार मधुमति दत्त मंगल रूप जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 अवधूत चिंतन दिगंबरा गुरुदेव दत्ता दिगंबरा श्रीमदनंता श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराज जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव माता सुमति वात्सल्यामृत श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनार्यनुत श्रीचरण जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सवितृकाटक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड दोच उपाति देवलक्ष्मी गण संख्या बोधित श्रीचरण जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पुण्यरूपिणी राजमांबसुत गर्भ पुण्यफल संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड पीठिकापुरा नित्य विहार मधुमति दत्ता मंगल रूप जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा दिगंबरा
అవధూత చింతన శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీ నరసింహరాజ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ శ్రీ విద్యాధరి రాధ సురేఖ శ్రీరాకీధర శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ మాతా సుమతి వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ సవితృకాటక చయన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్ర సంభవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ దోచౌపాతి దేవలక్ష్మీ గణ సంఖ్యా బోధిత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ పుణ్యరూపిణీ రాజమాంబసుత గర్భ పుణ్యఫల సంజాత జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ ఓ సుమతి నందన నరహరి నందన్ దత్తదేవ ప్రభు శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ పీఠికాపురా నిత్య విహార మధుమతి దత్త మంగళ రూప్ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీ నరసింహరాజ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ శ్రీ విద్యాధరి రాధ సురేఖ శ్రీరాకీధర శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ మాతా సుమతి వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ సవితృకాటక చైన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్ర సంభవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ దోచౌపాతి దేవలక్ష్మీ గణ సంఖ్యా బోధిత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ పుణ్యరూపిణీ రాజమాంబసుత గర్భ పుణ్యఫల సంజాత జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ సుమతి నందన నరహరి నందన దత్తదేవ ప్రభు శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ పీఠికాపురా నిత్య విహార మధుమతి దత్త జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ శ్రీ విద్యాధరి రాధ సురేఖ శ్రీరాకీధర శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ ఈ విజయీ భవ మాతా సుమతి వాత్సల్యామృత జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ సవితృకాటక చయన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్ర సంభవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ దోచౌపాతి దేవలక్ష్మీ గణ సంఖ్యా బోధిత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ పుణ్యరూపిణీ రాజమాంబసుత గర్భ పుణ్యఫల సంజాత జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ సుమతి నందన నరహరి నందన దత్తదేవ ప్రభు శ్రీపాద జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ పీఠికాపురా నిత్య విహార మధుమతి దత్త శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీ నరసింహరాజ శ్రీ విద్యాధరి రాధ సురేఖ శ్రీరాకీధ శ్రీపాద
దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ మాతా సుమతి వాత్సల్యామృత పరిపోషిత జయ శ్రీపాద దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ సత్య ఋషీశ్వర దుహితానందన బాపనార్యనుత శ్రీచరణ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ శ్రీ విజయీ భవ సవితృకాటక చైన పుణ్యఫల భరద్వాజ ఋషి గోత్ర సంభవ జయ విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ శ్రీమదకండ दो चौपाती देव लक्ष्मी गण संख्या बोधित श्री चरण जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंड पुण्य रूपिणी राजमांब सुत गर्भ पुण्य फल संजात जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंड ओ सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपाद पीठिकापुरा नित्य विहार मधुमति दत्त मंगल रूप श्रीमदनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराजा श्री विद्याधरी राध सुरेखा श्रीरा इधर श्रीपाद माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनार्यनुत श्रीचरण सवितृकाटक चैन पुण्यफल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव दो चौपाते देव लक्ष्मी गण संख्या बोधित श्री चरण पुण्य रूपिणी राजमांब सुत गर्भ पुण्य फल संजाता हो सुमति नंदना नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपाद पीठिकापुरा नित्य विहार मधुमति दत्त मंगल रूप श्रीमदनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराजा जयी भव श्रीमदकंड श्री विजयी श्री विद्याधरी राधा सुरेख श्री राकीधर श्रीपाद माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंड सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनार्यनुत श्रीचरण सवितृकाटक चैन पुण्यफल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव दो चौपाती देव लक्ष्मी गण संख्या बोधित श्रीचरण पुण्य रूपिणी राजमांब सुत गर्भ पुण्य फल संजाता सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपाद पीठिकापुरा नित्य विहार मधुमति दत्त जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदकंड श्रीमदनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराजा श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राकीधर श्रीपाद माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनार्यनुत श्रीचरण सवितृकाटक चैन पुण्यफल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभव प्रसादం చేసావా ప్రసాదం
పుణ్యరూపిణి రాజమాంబసుత గర్భ పుణ్య ఫల సంజాత సుమతి నందన నరహరి నందన దత్తదేవ ప్రభు శ్రీపాద బయట పెట్టు గారబోతుంది పీఠికాపుర నిత్య విహార మధుమతి దత్త మంగళ రూప దిగంబర దిగంబర శ్రీపాద వల్లభ దిగంబర అవధూత చింతన దిగంబర అనుషిమ్మ యతివర మాణిక్య ప్రభువ స్వామి సమర్థ శిరిడి వాస సద్గురునాథ గజాన మహారాజ తాజుద్దీన్ బాబా రామ్ నిర్తా తాపోలయ స్వామి గోపాల్ బాబా అశోక్ బాబా వెంకయ్య స్వామి దిగంబర అవధూత మండలికి జై గురు మండలికి జై శ్రీ గురుదేవ దత్తకి ఓం భూర్భువస్వః తస్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్. కొబ్బరికాయ కొట్టలేదా? ఏం కాదా? సరే సరే నా పై ఓం జయ జయ గురుదేవా స్వామి శ్రీపాద గురుదేవ స్వామి శ్రీపాద గురుదేవ బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వర రూప బ్రహ్మ విష్ణు పరమేశ్వర రూప ఆనంద నిలయ. ఓం జయ జయ గురుదేవా లోపల నీవే వెలుపల నీవే అంతయు నీవేలే ఈ జగమంతయు నీవేలే అండపిండ బ్రహ్మాండములోన అండపిండ బ్రహ్మాండములోన ఉన్నది నీవేలే నిండి ఉన్నది నీవేలే. ఓం జయ జయ గురుదేవా స్వామి శ్రీపాద గురుదేవా స్వామి శ్రీపాద గురుదేవా. కూర్చోండి. ఈరోజు అనంతపురంలో మన కృష్ణవేణి వాళ్ళ గృహంలో ఈరోజు ఆలభ్య యోగ్యం అంటే అనుకోకుండా దొరికిన యోగంలాగా కృష్ణవేణికి దొరికింది, మాకు దొరికింది. శ్రీపాదస్వామి తిరుపతి నుంచి పుట్టపర్తి వచ్చి పుట్టపర్తి నుంచి అనంతపురం మీదుగా కృష్ణవేణి వాళ్ళ ఇంటికి రావడం స్వామి కృపకు ఇంతకన్నా మనకి ఇంకేం కావాలి అనిపించింది. స్వామి శ్రీపాద స్వామి వచ్చారు కదా, నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది కృష్ణవేణి? మన వాళ్ళకి చెప్పు ఒకసారి, మన దత్తబిడ్డలకి. అలాగే గుంతకల్లు నుంచి మన గ్రూప్లో ఎప్పుడు రోజు మన దత్తబిడ్డల గ్రూప్లో వింటారు సునీత శిల్ప దీని పేరు. పాప మనం వస్తామంటే అక్కడి నుంచి వచ్చారు. అలాగే పుట్టపర్తి నుంచి మన గాన్గాపురంలో పరిచయం అయ్యారు. ఆ దంపతులు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అలాగే మన కృష్ణవేణి వాళ్ళ మరిది గారు కూడా నెలకొకసారి గానకాపురం వెళ్ళిపోతున్నాడు. స్వామి యొక్క మహిమలు స్వామి యొక్క లీలలు విని ఆయన కూడా ఎంత భక్తుడైపోయాడు అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ స్వామి భక్తులు కావాలంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు కాదు, క్షణం పడుతుంది స్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రలు అవ్వడానికి అని ఎన్నోసార్లు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి కొత్తగా దత్తాత్రేయ స్వామిలోకి వచ్చిన ఈ భక్తులు చాలా అద్భుతమైన భక్తులండి. కాబట్టి కృష్ణవేణి నీకు స్వామి వచ్చారు, ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఒకసారి మన వాళ్ళ కోసం చెప్పు. ఇట్రా. నాకు స్వామి వచ్చాడంటే 33 కోట్ల దేవతలు నా ఇంట్లోకి వచ్చినట్లేనమ్మా. శ్రీపాద ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాడా,
మీరు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా అని మేము ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం అమ్మ. నిజం అంటేను మా ఇంటికి ఎప్పుడూ నేను కలగా మిగిలిపోతుందేమో స్వామి, నువ్వు రావాలా సార్ మోటివేషన్ చెప్తాడు. అట్లానే స్వామి ఇది అమ్మ వచ్చినట్లు కలగనేది, నేను స్వామి వచ్చినట్లుగా ఇట్లా కలగనుకుంటూ 3 రోజులు అమ్మ నేను ఇట్లా అనిండేది. మీరే మాకు ఫోన్ చేసి వస్తున్నానమ్మా అనంతపురం అనడము. నాకు అట్లా అసలుకు సార్ ఎన్నోసార్లు కృతజ్ఞత చెప్పుకున్నా పైకి మిద్ది మీదకి ఎక్కమ్మా. సార్ చెప్పింది ఇదే కదా నాకు నెరవేరిండేది. అమ్మే ఫోన్ చేసి వస్తున్నానమ్మా, వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో హోమం ఉంది అనంతపురం వస్తున్నానమ్మా. అనంతపురం రావాలంటే నేను ఒకదాన్నే కదా గ్రూప్లో ఉండేది అనుకుంటా అండి. అమ్మ మళ్ళీ వేరే వాళ్ళను సృష్టించి అక్కడి నుంచి శ్రీపాదవాడు మళ్ళా నాకు ఇక్కడ వచ్చాడంటే శ్రీపాదలు ఇంకా నాకు ఎంతకన్నా అదృష్టం ఏం కావాలమ్మా. అంతే కదమ్మా. 33 కోట్ల దేవతలు నా ఇంట్లోకి వచ్చినట్లు నేను భావించుకుంటానమ్మా. ఒకసారి ఇక్కడ మీకు ఒక అద్భుతమైన లీల జరిగింది. తిను రోజు నిర్మల అని మన గ్రూప్లో వింటుందన్నమాట. రోజు మన యొక్క సత్సంగాన్ని వింటుంది. అయితే తిను ఎంత అద్భుతంగా పాపం, అంటే మనమే కాదు, మనం చాలామంది ఏమనుకుంటామంటే మనమే బాగుండాలి, మన ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి పూజ అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటాం కూడా. కానీ తన కోసం కాదు, ఇతరుల కోసం, ఇతరులు బాగుండాలి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి పట్టుబట్టి వాళ్ళు వద్దన్నా సరే కాదు ఏమైనా సరే మీరు అమ్మతో హోమం చేయించుకోండి, మీకు చాలా అద్భుతం జరుగుతుంది, స్వామి మన ఇంటికి వస్తే అన్ని అద్భుతాలే అని చెప్పి వాళ్ళని ఎంతగానో లాస్ట్ ఒక కనీసం నిజంగా మేము పుట్టబర్తి సగం దారి వచ్చేసినా కూడా ఇంకా వెళ్ళాలా వద్దా, తిరిగి వెళ్ళిపోవాలా అన్నంతగా టెన్షన్ పెట్టించాడనమాట స్వామి. కానీ అయినప్పటికీ లేదు అమ్మ మీరు స్వామి వస్తున్నారు అని చెప్పి ఆమె అద్భుతంగా వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పడం, హోమం కూడా అద్భుతంగా అనంతపురంలో వాళ్ళ బంధువుల ఇంట్లో తను చేయించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. తను పాపం చెప్తూ ఉంటేనే ఏడ్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. అంటే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చాయి కాబట్టి దత్త పరీక్షలో ఎన్నో కష్టాలు వస్తాయి. ఆ కష్టాలను నిలబడి తట్టుకొని మనం ముందుకెళ్తే అన్ని అద్భుతాలే చూడొచ్చు. కానీ అప్పటిదాకా మన ఓపిక ఉండక అరే మనం చాలా స్వామి కష్టపెడుతున్నాడేమో బాధ పెడుతున్నాడేమో అని అనుకుంటాము. కానీ కాదండి, స్వామి బాధ పెట్టడం కాదు, స్వామి పరీక్ష పెడతాడు, నెగ్గుతామా నెగ్గలేదని. కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే భగవంతుడు నెగ్గకూడదు, భక్తులే నెగ్గాలన్నమాట. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడైతే అద్భుతంగా రుజువు చేశారు. ఒకసారి మాట్లాడతావా తల్లి? మాట్లాడలేవా? సరేలే. కాబట్టి స్వామి యొక్క కృప, స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద, మన కృష్ణవేణి మీద అలాగే మాట్లాడతావా? ఓ చూసారు ఇప్పుడు లీలా మాట్లాడినంది, ఇప్పుడు మాట్లాడిస్తుందంట. తిరుగు. జై గురుదత్త చెప్పు. జై గురుదత్తమ్మ అందరికీను. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా. ఈరోజు అవుతుందో లేదో అని మా పిన్నిళ్ళు నా పెద్ద కొడుకు అంతా టెన్షన్ పెడుతుంటే ఎంత బాధపడినాను. అమ్మకు ఫోన్ చేసి చెప్పినాను, అమ్మ నా తాయితా ఉండేదమ్మా ఇల్లు వస్తారో లేదో, చాలా సీరియస్ అయిపోయింది. చిన్న ఆయన ఏమవుతుందని వాళ్ళు ఒక పక్క భయపెడతాన్నారు, ఒక పక్క నాకే టెన్షన్ అయిపోయిందమ్మా. అక్కడ పొంగల్ చేస్తాను, అర్థంలో నిలిపేస్తాను, ఏం చేయాలి దిక్తోచుక ఎట్లా అట్లా చేస్తున్నానమ్మా. ఎప్పుడు పొంగల్ బాగా టేస్ట్గా కొబ్బరి అంతా సేకుని చేయనమ్మా. ఈరోజు ఎట్లా చేయాలని దిక్కుతోచకుండా అయిపోయింది. మళ్ళీ అమ్మకు ఫోన్ చేసిన, అమ్మ మీరేమో లేట్ చేసినారు, పొద్దునే వస్తామన్నారని అడిగిన. అప్పుడు అమ్మ వస్తానమ్మా లేట్ అవుతుంది కొంచెంసేపు వచ్చేస్తా దేవలో ఉన్నా అన్నారు. మళ్ళీ ఆ చిన్నాయన ఇంట్లో బాగా అమ్మ హోమం అంతా చేసినాక బాగా అయినారమ్మా. చిన్నాయన పొద్దు నుంచి లేచిన నుంచి పనుకొనేస్తున్నారు. చిన్నాయన చాలా అట్లా బాగలేకుండా అయింది. లివర్ ప్రాబ్లము, షుగరు, బీపీ అన్నీ ప్రాబ్లమే అతనికి. మా ఆయన వాళ్ళు బాగా సబ్ రిజిస్టరు, వాళ్ళకి ఏమో కారణం వల్ల కొన్ని జాబ్ పోయింది, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఇంటి వస్తలేదని, వాళ్ళ ఇల్లు అమ్మేయాలని అన్నారు. ఇప్పుడు అమ్మ వచ్చి చెప్పిన దానికి ధైర్యంగా ఉన్నారు. అప్ప మాకంతా మంచిదైతే చాలమ్మా అన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పింది. మా పిన్ని చెప్పింది, అందరూ చెప్పినారు. నేను చెప్పిన థ్యాంక్స్ నాకు కాదు దేవునికి చెప్పాలా, అమ్మకు చెప్పాలా అని చెప్పినాను. జై గురుదత్త. జై గురుదత్తమ్మ. చూశారు కదా, అంటే స్వామి ఆ లీలలో ఆ సృష్టిస్తాడు, అవన్నీ కల్పించి వీళ్ళు చేసుకుంటారా లేదా, ఇంత దగ్గరికి రమ్మన్నారు అని చెప్పి అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడు. ఇదే లీల ఒక 12 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. జస్ట్ వాళ్ళ ఇంటి ముందుకు ఇంకొక 5 నిమిషాలు ముందనగా, అంటే మా గుడివాళ్ళు దగ్గర ఉయ్యూరు అని ఉంది, 5 నిమిషాల్లో స్వామి వెళ్తాడు వాళ్ళ ఇంటికి అనగా నాకు ఫోన్ అనమాట, అమ్మ తిరిగి వెళ్ళిపోండి అమ్మ తిరిగి వెళ్ళిపోండి అమ్మ అన్నారు. ఏంటి పూజ పెట్టుకొని తిరిగి వెళ్ళిపోమంటున్నారే అని అనుకున్నాను. సరే ఏమోలే, ఒకవేళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమన్నా అపశకునం జరిగిందేమో, మేము వినకూడదేమో అని తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసాం. ఇంటికి వస్తే అప్పుడు గుడివాళ్ళు ఒక అమ్మ కాదు మా ఇంట్లో పెట్టాలని, మేము ఇంటికి కూడా వెళ్ళనీయకుండా దత్తాత్రేయ స్వామి వారింటి తీసుకెళ్ళి వారింట్లో పెట్టుకుంది అనమాట. మా గ్రూప్లో సిద్ధమాలంద్రుడి పాడి ఒక వ్యక్తి అనమాట.
అయితే మళ్ళీ ఆవిడ చెప్పింది ఎందుకు అని అంటే ఏమీ అపశకునం జరగలేదంట, ఎవరో డబ్బులు మోసం చేశారంట, ఆ బాధతో ఉండి అలా జరిగిపోయిందమ్మా అని చెప్తే మళ్ళీ స్వామి 3 నెలలు 4 నెలల కూడా వారి ఇంటికి వెళ్ళలేదండి. అంటే స్వామికి ఎంత కష్టం వచ్చినా పరీక్ష చూడండి, లాస్ట్ మినిట్లో కూడా గిర్నార్ వెళ్ళాలని వెళ్తారు, ఇంకా 10 మెట్లు ఉంది అనగా తిరిగి వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. అలా సిడీకి వెళ్తారు, నాగర్సలు దిగి వెనక్కి వచ్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. అలాగే సిడీలో రూమ్ తీసుకొని దర్శనానికి వెళ్ళి క్యూలోకి వెళ్ళి దర్శనం అవ్వకుండా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. కాబట్టి స్వామి పరీక్షలో నెగ్గుకొని తట్టుకొని నిలబడితేనే మనం భగవద్భక్తులు అవుతాము. కాబట్టి ఆ లీలలన్నీ మన వాళ్ళందరి దగ్గర జరిగాయి. సునీత, నువ్వు మన గ్రూప్లో చేరావు కదా, ఇట్లా మన గ్రూప్ గురించి నువ్వు ఎలా వింటున్నావు అని మన వాళ్ళకి ఒకసారి మాట్లాడు. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త, సాయిరామ్ అండి. నేను ఒక బాధలో ఉన్నప్పుడు రాత్రి 10 గంటలప్పుడు ఒకసారి ఫిబ్రవరిలో చూశాను. యూట్యూబ్ చూసి అమ్మ నిర్మలమ్మది సత్సంగం అవి నేను మళ్ళీ చేరాను. నాకు ఇంతకుముందు ఆరోగ్యం బాగలేకుండా ఉండేది. మన గానగాపురం వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత మొత్తం బాగా క్లియర్గా అయిపోయింది. అందుకే నేను అమ్మ గ్రూప్లో ఉండాలనుకుంటున్నాను, ఉంటాను కూడా. ఎప్పటికీ ఎవరేమనుకున్నా కూడా ఉంటాను. నాకైతే ఎవరు లేరు, ఉన్నారు కానీ కొన్ని మొత్తం నా విషయంలో అయితే మొత్తం వదిలేసినారు. నాకు నా భర్త, నేను నా భర్తకి నేను ఏమంటే మాకు కొద్దిగా సమస్య ఉంది, అది పోవాలని పోగొట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అంతే. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చి అనంతపురానికి? అమ్మ వస్తుందని ఈరోజు తెలిసిందమ్మ, కృష్ణమణి అక్క మన ఫోన్ చేసింది. అందుకే ఇంతకుముందు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్దామని నా అమ్మని దగ్గర ఎప్పుడు చూస్తాను అనుకున్నాను, కానీ ఈరోజు నెరవేరింది. అందుకే వచ్చేస్తున్నానమ్మా. కానీ ఇంత తొందరగా అయితే నేను అనుకోలేదు. థ్యాంక్ యూ తల్లి, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా నీకు బుల్లి చెల్లుంది కదా, మాట్లాడు. అంటే ఎక్కువ అంటే బాబా భక్తురాలు అమ్మ నాకు. నువ్వు బాబా భక్తురాలివా? ఓ, జై గురుదత్త. జై గురుదత్త, శ్రీ సాయిరామ్ అండి. నా పేరు శిల్పాను. నేను 2023లో డెలివరీ అయినాను. నా కొడుక్కి బొడ్డు బాగుండలేదు మా అమ్మ. బాగాలేకుంటే నేను బాబాను ఒక్కటే కోరుకున్నా, నీకు 9 వారాలు ఉపదీపం పెట్టుకుంటా, నా పిల్లోనికి అన్ని వారాల లోపల బాగాలని అనుకున్నాను. నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లే పోతున్నాను పిల్లలు కాకున్నట్లు చూసుకునే, కానీ అప్పుడు కూడా అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాను. నేను బాలింతనే ఈ పూజ ఎట్ట చేసుకోలేమనుకున్నాను, కానీ నేను బాబా మీదే భారం వేసిన. నేను మొత్తం బాలింత అంటే ఎట్లుంటారు, 10 రోజులు 12 రోజులు అట్లనే ఉన్నా, అట్లనే చేసుకున్నా. కానీ బాబా 5 వారాల లోపల పిల్లలకు బాగా చేసినాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు కిడ్నీలు నొప్పి ఉండే, నేను బాబాని కోరుకున్నా, నాకు ఈ నొప్పి లేకుంటే కానీ నీకు ఎప్పటికైనా కానీ నీ దర్శనానికి నేను వస్తానని అనుకున్నాను. ఇదేనమ్మా. తగ్గిపోయిందా? తగ్గిపోయిందమ్మా. నాకు మిరాకిల్ జరిగిందమ్మా. జై గురుదత్త. నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నానని. మా ఆయనకి జాబ్ వచ్చింది, ముందు జాబ్ ఉందమ్మా. నేను 48 రోజులు దీక్ష చేసినానమ్మా. పూలుకుంటే ఆప్షన్స్ లేదు, అది చిన్న ఫస్ట్ అయ్యలేదు అన్నాడు మా ఆయన. నేను చెప్పిన, నీకు అదే ఫస్టే వస్తుంది, నేను ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని 100% అని నమ్మకంగా చెప్పేసినానమ్మా. మా ఆయనకి 48 రోజుల తర్వాత పూలుకుంటే ఆప్షన్స్ వచ్చేసిందమ్మా. అది దగ్గరే, 7 నుంచి 5 నిమిషాల ఊరిలో చేరుకోవచ్చమ్మా. అంత పల్లి దగ్గరలోనే ఒక చెరువు ఉంది, చిరుకంఠపురం చెరువు అని. ఆ చెరువు దాటితేనే పల్లె వస్తుంది. ఆ పల్లె అక్కడ మా ఆయన జాబ్ వచ్చింది ఒకటి. మళ్ళీ మా అక్క కూతురికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేమ్మా. పెళ్ళి చేసుకోను అని వేరే పిల్లని ప్రేమించింది. అప్పుడు నేను చెప్పిన, మా అక్క కూతురు ఇట్లా చేసుకోండి, వేరే పిల్లని ఇష్టపడింది, చేసుకోకూడదు అని. అప్పుడు నేను చెప్పిన, లేదు ఆ పాప ఇట్లా చేసుకుంటే మా సేమ్ క్యాస్టేమా, ఏమి చదువుకోక పిల్లని చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. నేను గురు చరిత్ర చదివిన, నా పక్కడికి అర్థం చదివినాడు, నేను అర్థం చదివిన, అంతేనమ్మా. 7 రోజులు చదివినాము ఇద్దరు కలిసి. అప్పుడే మా యొక్క కూతురు ఆ పిల్లని వదిలేసింది, నేను చేసుకున్నాను. ఊరికే ఫోన్ నంబర్ కోసమే పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటుంది ఆ పాప. అట్లా చేసుకుంటే జీవితం ఏమవుతుంది? ఈ పాప డబల్ డిగ్రీ చదివిందమ్మా. అప్పుడు ఇట్లా చేయాలని ఆలోచన చేసి ఆ పిల్లని కోసము బెల్టేట్లు తినింది, 4 రోజులు అన్నం తినుకోకుండా అట్లంతా చేసింది ఆ పాప. అప్పుడు నాకు మా అక్క చెప్పలేదు, రాష్ట్రంలో అప్పుడు సార్ చెప్పింటే అప్పుడు నేను ఇక్కడ చదువుతానే అక్కడ వదిలేసింది. అదొకటి జరిగింది. మళ్ళీ మా అక్క కొడుకు ఎప్పుడు చదువుడు సరిగా 1వ క్లాసు 2 ఏళ్ళు చదువుతాడు. 10th క్లాస్లో నేను ఇక్కడ పూజ చేసినానమ్మా 11 రోజులు. దత్తస్తవం చదివిన. అప్పుడు చదువుతా ఉన్నట్లే మా యొక్క కొడుకు ఎస్ఎల్సీలో అందరూ కరోనా టైంలో పాస్ చేసినారమ్మా. ఒకేసారి 10th క్లాస్ పాస్ అయిపోయినాడమ్మా. జై గురుదత్త. ఇదండి చూడండి, ఇక్కడ కేవలం నమ్మకం, విశ్వాసం, భక్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి అందరికీ అంత మంచి జరిగింది అని మనం. పొద్దున్నే ఫోన్ చేసింది శుక్రవారం రోజు.
కానీ అదే శుక్రవారం రోజే 8 గంటలకి మా ఇంటికి ఒక సులభం వచ్చిందమ్మా. బయట కాసేపు కడుపుమాన అలాగే ఉంది, కానీ ఇంట్లోకి వచ్చి పూజ రూమ్లో వరకు వచ్చి చూసి ఓ నువ్వేనా మెసేజ్ పెట్టింది నాకు? ఓకే ఓకే. అంటే ఇక్కడ అమితంగా గురుచేతను ప్రేమిస్తున్నారు, అమితంగా సిద్ధమాగం చదువుతున్నారు, అమితంగా శ్రీపాదని ప్రేమిస్తున్నారు, అమితంగా దత్తాత్రేయ స్వామిని పూజించి అసలు అద్భుతమైన లీలలు మహత్యాలు అనుభవాలు చెప్తున్నారు మన అనంతపురం గుంతకల్లు భక్తులు, అలాగే పుట్టపర్తి భక్తులు. చాలా అద్భుతం అండి. జై గురుదేవ దత్తమ్మ. నాకు కూడా అమ్మ ఒకసారి నాకు ఇదే స్టోన్స్ ప్రాబ్లం అన్నాను కదా, నేను ఆ రోజు గురువారం రోజు పూజ చేసేసుకొని నైట్ పండేసుకున్నాను. మా ఇంట్లో అంటే మేము పొలానికి వెళ్ళే టైంలో ముస్లిం ఆయన ఉన్నాడు, ఇంత పెద్ద తెల్ల గడ్డమును మొత్తం తెల్ల డ్రెస్ వేసుకున్నాడు. ఆయన మా చేను పోయేటప్పుడు మా ఇంటి వస్తున్నాడు అనమాట. ఆ రోజు ఆ తాత వండుకొని ఇట్లా మొత్తం మన బాబా గారు ఇట్లా కండువా తీసుకొని ఇట్లా ముందుకు వేసుకుంటారు, అట్లా కూర్చొని ఇట్లా కాళ్ళు వేసుకొని కూర్చొని నా వంక చూస్తూనే నాన్న అవుతున్నాడమ్మా. నేను ఆ రాజకృష్ణ పొద్దునట్టు ఇవే చెప్తున్నాడు, నాకు ఇట్లా వచ్చింది సుని ఇట్లా వచ్చింది అని. అందుకు ఉన్నట్టుండుకొని నీకు అది స్వామి వచ్చాడు అనుకోండి. మళ్ళీ అదే టైంలో నేను హార్ తీస్తుంటే వీడియో నేను ఫోటో తీస్తున్నాను, అదేమైంది హారతిలోనే నాకు బాబా నా చిన్నది ఉందమ్మా నా దగ్గర ఉంటే సేమ్ అదే రూపంలోనే వచ్చింది, అక్కడ కూడా చూపించినానమ్మా నేను. గుడ్, వెరీ గుడ్. కానీ మీ భక్తి అంతా నాకు చాలా బాగా ముందు స్వామికి నచ్చింది, నాకు కూడా నచ్చింది. మీ అందరికీ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలమ్మా కృష్ణవేణి బంగారం. నీకైతే చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మాట్లాడితే విషయం ఏంటంటే అనంతపురం అనగానే అందరూ కృష్ణవేణి. మాకు శ్రీపాదుడు తెలియదు, దత్తుడు ఒక్కటే తెలుసు అమ్మా. శ్రీపాదుడు, నరసింహ సరస్వతి, ఈ గుళ్ళు అనేటి కూడా మాకు తెలియదు. మీ వల్ల మేము దర్శనాలు చేసుకోవడము, అక్కడ పోవడము, మాకు జరగడము, ప్రతి పని ఇది అనుకుంటే ఇది జరిగే తిరుగుతూ ఉందమ్మ. నిజమంటే దత్తుడిని ఒక్కటి పట్టుకుంటే 33 కోట్ల దేవతలు దత్తుల్లో ఉండారు. శ్రీపాద వల్ల అప్పుడు వామ భాగమున ఆడదేవతలు, ఒక భాగమున మగ దేవతలు ఉంటారు, ఇంకెవరు అవసరం లేదు. శివశక్తి అన్నీ శ్రీపాదుల్లో ఉంటారు. ఇంకా వేరే దేవతలు మనం అయ్యో ఆ స్వామిని పూజించలేదే, ఈ స్వామి ఏమనుకుంటాడు, ఆ స్వామి ఏమనుకుంటాడు, అవసరమే లేదు. శ్రీపాదుని అక్కడిని పట్టుకుంటే అందరినీ దేవతలను, దేవీ దేవతలను అందరినీ పూజించినట్లు లెక్కమ్మ. నేను అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే మీరు పరిచయం అయ్యారో, శ్రీపాదుడు ఎప్పుడైతే నా జీవితంలోకి వచ్చాడో అప్పటి నుంచి ఇంకా వేరే గుళ్ళకి పోవాలా ఇంకోటి పోవాలని ఆ స్వామిట్లోనే అన్నీ చూసుకుంటున్నాడు. ఇంకేం ఆ స్వామి వీళ్ళు అలా అలగరు, ఆ దేవి దేవతలు ఎవరు అలగరు, ఆయనలోనే అందరూ ఉండారు కదా. మనకి ఇంకెవరు అవసరం లేదు, నాకు శ్రీపాద ఒక్కడుంటే చాలు, నేను ఈ రాజ్యాన్ని ఏలొచ్చు నాకుందమ్మా. నిజం. ఆయన మేడం పోతరంటే పోదులు అన్నాడు. మా ఆయన ఎక్కడికంటే ఇట్లా మా ఆయన ఇంట్లో ఉన్న హోమం ఉంది పోతరని చెప్పేసి వచ్చినాను. మా ఆయనకి తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చింది అసలు. ఇప్పుడు వీడియో చూసాడు అనుకో, ఇప్పుడు వీడియో చూస్తే మీ ఆయన కొడతాడు కదా. అది నేను ఓపెన్ చేసి చూసాడమ్మా, లేదంటే చూడడం అది కరెక్ట్ కాదు కదా. అంటే ఇంటికి పోయిన తర్వాత చెప్పేసి కాదు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, భర్త చెప్పకుండా భార్య చేయకూడదు, భార్య చెప్పకుండా భర్త చేయకూడదు. తప్పనిసరిగా అక్కడ ఒకరికొకరు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే జీవితాలు ముందుకెళ్తాయి. కానీ దేవుడైనా సరే నీ భర్త తర్వాతే, దేవుడైనా సరే నీ భార్య తర్వాతే. ఇది ఎందుకంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అనగా. జై గురుదత్తమ్మ.